Hello friends, today we are moved toward the next point, that is the types of pollination. In last video we are studying the two main types of the pollination. One is called as a self-pollination and another is called as a cross-pollination. Now again the three types of the pollination for your study. First one is called as a autogamy, second is called as a geitonogamy, and third one is called as a xenogamy. Autogamy, that means the self-pollination. You have studied that. What is the self-pollination or autogamy? It is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. That means we all study in this case. This is the single bisexual flower and this is the stigma, this is the anther that produces the pollen grain, and that pollen grain are deposited on the same stigma. Such type of pollination is called as a autogamy. Auto means self, gamous means marriage. That means self marriages takes place in case of the autogamy, that means self pollination. Listen the definition again. What is the autogamy? It is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grains. In case of this, offsprings are genetically identical to their parents. For example, in case of pea, pea plants. In these pea plants, the autogamy takes place. In this autogamy, what is important of autogamy? The genetically identical plants are produced or offsprings are produced by the autogamy. लक्षात आलं? ऑटोगॅमी म्हणजे काय असतं तर त्याच फुलामधले पोलन ग्रेन त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर पडतात आणि पॉलिनेशन घडून येतं. अशा पद्धतीला ऑटोगॅमी अशा प्रकारचं पॉलिनेशन किंवा सेल्फ पॉलिनेशन असं म्हणतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे पी. आता दुसरा जो प्रकार त्याला म्हणतात गीटिनोगॅमी. गीटिनोगॅमी इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशनचाच प्रकार आहे. परंतु याच्यामध्ये काय होतं? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower to the stigma of another flower on same plant is called as a geitonogamy. Listen again. What happened? Transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower or different flower on same mother plant is called as a geitonogamy. लक्षात ठेवा. geitonogamy मध्ये काय होतं मग? या ठिकाणी एका फुलामधले पोलन ग्रेन्स त्या झाडावरच्या दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावर पडतात. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं तर गीटिनोगॅमी. गीटिनोगॅमी हे कशाचा प्रकार आहे? सेल्फ पॉलिनेशन. काय म्हणायचं त्याला? सेल्फ पॉलिनेशन. आता काय होतं? इट इज ए फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन. आता तुम्हाला वाटेल हे क्रॉस पॉलिनेशन सारखंच आहे. ॲज इन्व्हॉल्व इन द पॉलिनेटिंग एजन्सी बट इट कॅन नॉट ब्रिंग अबाउट द जेनेटिक व्हेरिएशन. परंतु अशा पद्धतीमध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन येऊ शकत नाही. जेनेटिक व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, जे आपल्याला पुढे पाहायला मिळेल. आणि हे याला एक इकॉलॉजिकल सिग्निफिकन्स महत्व आहे. आणि तुम्ही पाहिलं असेल कुकुरबिटा. एक्झाम्पल इज व्हेरी इझी सिंपल. कुकुरबिटा काकडी माहिती असेल तुम्हाला. इट इज एक्झाम्पल ऑफ कुकुरबिटा. Example of geitonogamy. Example of geitonogamy. Now last one, it is xenogamy. Xeno त्याच्या शब्दाचा अर्थ होतो स्ट्रॉंग. गॅमस मॅरेज, स्ट्रॉंग मॅरेज असं होतं. हा एक क्रॉस पॉलिनेशनचा प्रकार आहे. What happened in case of the xenogamy? It is a type of cross pollination when pollen grains of one flower is deposited on the stigma of flower of different plants belonging to the same species. Listen again.
What's happened in case of the xenogamy? It is a type of cross pollination when pollen grains, these are the pollen grains, okay, of one flowers are transferred to the different flowers which is present on the different plants, but these two plants are of same species. That is called as a cross pollination or xenogamy. Listen the definition of again xenogamy. It is a type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of a flower of different plants belonging to the same species is called as xenogamy. It's called as a xenogamy. परत समजलं का झेनोगॅमी म्हणजे काय असतं? हे क्रॉस पॉलिनेशनचा भाग आहे. यामध्ये काय होतं का या फ्लावर मधले पोलन ग्रेन्स या दुसऱ्या प्लांटच्या काय करतात तर स्टिग्मावर जाऊन पडतात. फक्त महत्वाचं आहे काही दोन प्लांट्स असतात, दोन झाडं आहेत, ते सेम स्पेसीज मधले असणं महत्वाचं आहे. त्याला म्हणायचं क्रॉस पॉलिनेशन. काय म्हणायचं त्याला? क्रॉस पॉलिनेशन. त्याचा प्रकार आपण अभ्यासतो, त्याला म्हणायचं झेनोगॅमी. काय म्हणायचं त्याला? झेनोगॅमी. ओके, लक्षात आलं का? झेनोगॅमी हे सगळ्याच्या सगळं कोण घडून आणतं तर हे सगळं घडून आणणारं ट्रान्सफर जे पोलन ग्रेन्स एका फुलापासून दुसऱ्या फुलाकडे घेऊन जाणारे हेच कोण असतात तर पॉलिनेटिंग एजन्सीज असतात. आपण पाहिलं पॉलिनेटिंग एजन्सीचे दोन प्रकार पडतात. कोणते दोन प्रकार असतात? एक असतं अबायोटिक आणि दुसरं असतं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजन्सीज. अबायोटिक म्हणजे कोण असतं तर नॉन लिव्हिंग. कोण असतं तर नॉन लिव्हिंग. कोण आहे नॉन लिव्हिंग? फॉर एक्झाम्पल विंड माहित असेल, वाऱ्याने तुम्हाला पॉलिनेशन पाहिलं असेल. त्याचबरोबर वॉटर पाण्याद्वारे. हे दोन जे घटक आहेत ते अबायोटिक मध्ये. आणि बायोटिक मध्ये इन्सेक्ट, त्यानंतर येतं बर्ड. इन्सेक्ट आहे, बर्ड्स आहे आणि बॅट, वटवाघूळ. याद्वारे काय करता येतं तर पॉलिनेशन घडून आणलं जातं. त्यांना पॉलिनेटिंग एजन्सी असं म्हणायचं. तर आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजन्सी विंड. काय पाहायचं आपल्याला? अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजन्सी विंड पाहणार आहोत. विंडने जे पॉलिनेशन होतं त्याला ॲनिमोफिली असं म्हणतात. त्याला काय म्हणायचं? ॲनिमोफिली. काय म्हणायचं त्याला? ॲनिमोफिली. ॲनिमो म्हणजे विंड, फिलस म्हणजे लव्हिंग. जे फ्लावर विंड लव्हिंग आहे, ज्याद्वारे वाऱ्याद्वारे पॉलिनेशन घडून येतं, अशाला काय म्हणायचं तर ॲनिमोफिली. आता आपण अडॅप्टेशन पाहणार आहोत. कशा प्रकारचं अडॅप्टेशन हे यामध्ये घडून येतं ते आपण पाहणार आहोत. तर सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही कधी पाहिलं असेल का विंडद्वारे कशामध्ये पॉलिनेशन होतं तर जेवढे तुम्ही पाहिलं असेल ग्रासेस, मका, त्याच्यानंतर ज्वारी, मेज, यामध्ये काय होतं तर यामध्ये तुम्हाला ॲनिमोफिली ॲनिमोफिली म्हणजे काय तर द पॉलिनेशन कॅरीड आउट बाय द विंड or pollination which takes place with the help of agency wind is called as a anemophily. त्याला anemophily. एक्झाम्पल तुम्हाला खूप एक्झाम्पल आहे. व्हीट माहित असेल, राईस माहित असेल, मेज माहित असेल, राय माहित असेल, बार्ली माहित असेल. तर यामध्ये कोणतं पॉलिनेशन घडून येतं? ॲनिमोफिली. आता परीक्षेच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचं होतं अडॅप्टेशन इन ॲनिमोफिलस फ्लावर.
काय काय अडॅप्टेशन असतात ज्यामध्ये ॲनिमोफिली नावाचं पॉलिनेशन घडून येतं किंवा ॲनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॅरीड आउट. द फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ द फ्लावर मध्ये काय महत्वाचं असतं तर फ्लावर इज स्मॉल असतात, त्याच्यानंतर कलरलेस असतात, इनकॉन्स्पिक्युअस असतात म्हणजे अतिशय सूक्ष्म असतात. त्याच्यानंतर फ्लावर मध्ये कोणत्याही प्रकारचं नेक्टर नसतं, नेक्टर अँड नो फ्रॅग्रन्स नसतं म्हणजे स्मेल नाही. नो नेक्टर, नो फ्रॅग्रन्स. थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट, तिसरं महत्वाचा पॉइंट आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत का पोलन ग्रेन्स आर लाईट इन वेट. जे पोलन ग्रेन्स असतात, पोलन ग्रेन जे असतात आर लाईट इन वेट. पोलन ग्रेन कसे आहे लाईट इन वेट असतात. आणि दुसरं महत्वाचं आहे का या ठिकाणी ते ड्राय असतात. लाईट इन वेट आहे त्याबरोबर ते कसे असतात ड्राय. आणि यांचा नंबर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युसेस बाय द फ्लावर्स. हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे कारण काय असतं तर देर इज अ मोर चान्सेस ऑफ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. यामध्ये जास्त प्रमाणात पोलन ग्रेन काय असतात वेस्ट होतात. या ठिकाणी पोलन ग्रेन स्टिग्मा जे असतं, फोर्थ पॉइंट, स्टिग्मा जे असतं ती हेअरी किंवा फिदरी असते. फिदर माहित असेल पंख, स्टिग्मा इज फिदरी. कशासाठी कशी असते स्टिग्मा? This is the ovary and this is the stigma, and that stigma containing the such of hair-like structure or feather-like structure. Why this is happened? Because they catch the pollen grains. Pollen grain काय करता येतात? ट्रॅप करता येतात, टू कॅच करता येतात. म्हणून काय झालेलं आहे तर स्टिग्मा जी आहे ती काय झालेली आहे फिदरी झालेली आहे. त्यानंतर स्टॅमिन जे आहे, स्टॅमिन इज एक्झॉर्टेड विथ लॉंग फिलामेंट्स. म्हणजे फ्लावर मध्ये हा जे काही फ्लावर आहे ते फ्लावर यामध्ये तुम्हाला जो काही हे काय दिसेल तुम्हाला स्टॅमिन. याची जी फिलामेंट आहे ती लॉंग असते आणि अँथर्स हे व्हर्सटाईल असतात. तर व्हर्सटाईल अँथर कशाला म्हणतात तर हे अँथर आहे आणि ही फिलामेंट्स असते ही एका पॉइंट्सने अटॅच असते. आणि द अँथर्स कॅन बी स्विंग, सहज रोटेट होतात वाऱ्यामुळे, त्याला म्हणतात व्हर्सटाईल अँथर. अँथर इज व्हर्सटाईल, महत्वाचं कॅरेक्टर. स्टिग्मा पाहिला आपण आणि स्टॅमिन पाहिला. स्टॅमिन मध्ये काय आहे एक्झॉर्टेड. फ्लावर मध्ये काय दिसेल तुम्हाला बाहेर आलेलं दिसेल. आणि स्टॅमिन मधली फिलामेंट ही लॉंग असते आणि अँथर जे असतात ते व्हर्सटाईल असतात. हे महत्वाचं कॅरेक्टर्स आहे. स्टॅमिन्स and stigma are exposed to the air currents. यामध्ये पाचवा महत्वाचा पॉइंट काय आहे तर स्टॅमिन आणि स्टिग्मा ही बाहेर असतात, एक्झर्टेड बाहेरच्या बाजूला असतात आणि ती वाऱ्यामध्ये एक्सपोज असतात. वाऱ्यामध्ये काय झालेले असतात एक्सपोज, याला म्हणायचं एनिमोफिलस अडॅप्टेशन ऑफ द फ्लावर्स. लिसन अगेन, व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट का फ्लावर इज स्मॉल, कलरलेस, इनकॉन्स्पिक्युअस. फ्लावर विदाउट नेक्टर, फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस, नो स्मेल. ओके.
थर्ड पॉइंट, पोलन ग्रेन्स कसे असतात? लाईट इन वेट असतात, ड्राय असतात आणि पोलन ग्रेन्स जास्त प्रमाणात तयार होतात. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युसेस इन लार्ज नंबर बिकॉज द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, देयर इज मोर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ पोलन grains. Remember these things. Stigma is feathery. Why the feathery? Because to catch the pollen grains from the wind. And last one, another important point is there. The stamen which is exposed असतं, बाहेरच्या बाजूला आलेले असतात, त्याची फिलामेंट लॉंग असते and anthers are versatile. And the last point, stamen and stigma is exerted, means out of flower they are exposed to the air, they easily touched by the winds, so easily process of pollination takes place by the agency wind, that is called as a anemophily. The examples of anemophily, number of example: wheat, rice, maize or corn, rye, grasses. These are the examples of the anemophily. Remember this thing, anemophily means wind pollination. Okay, now next one, which is called as a hydrophily, moves toward the hydrophily. We have studied the abiotic pollinating agencies. Second one is called as a hydrophily. Hydro, you know the hydro means water. Phily means living. That means the pollination carried by water is called as a hydrophily. It's called as a hydrophily. Remember these things. Okay. There are 30 genera found in which the hydrophily takes place. They are commonly aquatic plants, and common examples in which the hydrophily occur. Example is a Vallisneria. Another example is Zostera. Another example is Ceratophylla. Three points, three examples: Vallisneria, then Zostera, Ceratophylla. These are the three types of examples belonging to the hydrophily. Now moves toward the adaptation in hydrophilous flowers. Again, first point is there, hydrophilous flower. Flower is small and inconspicuous. Flower small असतं, inconspicuous असतं. Perianth and other floral parts are unvetable. Second important part is perianth असतं. Perianth means vein, calyx and corolla is not differentiated. Both together form same unit, that is called as a perianth.
हे कसे असतात? अनवेटेबल. वेटेबल म्हणजे काय? ते ओले होत नाही. अनवेटेबल. First point is flowers are small, inconspicuous. Second important point, perianth and flower parts कसे असतात तर अनवेटेबल. कसे असतात ते? अनवेटेबल असतात. Pollen grains are long and unweightable due to presence of mucilage. Again, pollen grains these are also unweightable. Pollen grains are also unweightable. They are coated by the mucilage. Okay, mucilage, and nectar and fragrance are absent in the flower. Fourth point, no nectar and fragrance. That means nectar and fragrance are absent. Hydrophily, important points. Adaptation of hydrophilic flower. Hydrophily means pollination carried by water, called as hydrophily. Adaptation of hydrophilous flower. Flower is small, inconspicuous. Perianth and flower parts are unweightable. Same the case, pollen grains also unweightable. It is covered with the mucilage. And fourth point, nectar and fragrance are absent. Now there are two types of the hydrophily. Hypohydrophily. Hydrophily are of two types. Hypohydrophily and epihydrophily. There are two types of the hydrophily. Hypo means below, epi means above. What is hypohydrophily? Pollination occurs below the surface of water. This is the surface of water. Here the process of pollination takes place. That is called as a below. Listen again. Pollination occurs below the surface of water. Here the pollen grains are heavier than the water. Pollen grain कसे असतात तर हेवियर असल्यामुळे ते काय असणार आहे? सरफेसच्या खाली असणार आहे. हेवियर दॅन द वॉटर. सिंक डाऊन अँड कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ फिमेल फ्लावर. आणि सिंक डाऊन होतात, खाली येतात आणि आतमध्ये दिस इज द प्लांट, दिस इज द फिमेल फ्लावर अँड दॅट फिमेल फ्लावर इज कॉट द पोलन ग्रेन्स. दिस इज कॉल्ड ॲज ए hypohydrophily. इट इज कॉमनली ऑकर इन केस ऑफ Zostera. What are the points? Pollination occurs below the surface of water is called as a hypohydrophily. In this, pollen grains are heavier than the water, so it is present below the surface of water, and this female flower, which is aquatic one, present under the surface of water, easily caught this pollen grain and process of pollination is completed. Example is the Zostera. Remember this thing. Zostera is also called as a sea grass. Pollen grains are long. त्याच्यामध्ये pollen grains long आणि ribbon like and without eggs.